ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাগণের প্রতি শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলে বাংলা ভাষ্যে আমরা ৬৯তম পর্ব উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা পবিত্র কোরআনের অষ্টম সূরা সূরা আল আনফাল এর ২৮ থেকে ৫১ নম্বর আয়াত, ২৮ নম্বর আয়াত থেকে ৫১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করব এবং অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। আজকে তারিখ হলো ০৬ মে ২০২৫, ০৭ জিলকদ ১৪৪৬ হিজরি এবং ২৩শে বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা সন। সূরা আনফালের মৌলিক আলোচনা বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং আমাদের আলোচনায় ৬৭ নম্বর পর্ব ও ৬৮ নম্বর পর্বের শুরুতেই আমরা কিছু সূচনা বা প্রারম্ভিক বক্তব্য দিয়েছি বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাহায্যগুলি সম্বন্ধে। আজকেও এই আয়াত ২৮ থেকে ৫১ নম্বর আয়াতের মধ্যে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসবে। সেখানে আমি একটু একটু করে অতিরিক্ত কথা, অর্থের বাইরে বলে যাব, অতিরিক্ত কথা বলে দেব। সবার আগে আমরা দুরূদ শরীফ তেলাওয়াত করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। সংক্ষিপ্ততম দরুদ শরীফ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক বাক্যে একটি খুব সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ আমি তেলাওয়াত করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম। আমরা মূল তেলাওয়াতে যাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া'লামু আন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাতুন ওয়া আন্নাল্লাহা ইনদাহু আজরুন আযীম। يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ما أنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى واركبوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لغلب لكم اليوم من الناس
وإني جعل لكم فلما تراءت الفئاتان نقصا على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। এখন আমরা বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। আঠাশ নম্বর আয়াত, এবং জেনে রেখো যে তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের সন্তান সন্ততি সবই ফিতনা এবং আল্লাহর নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে। 29, হে ঈমানদারগণ, যদি আল্লাহকে ভয় করো তবে তোমাদেরকে তাই প্রদান করবেন যা দ্বারা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে নেবে, আর তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ অতিশয় করুণাময়। এবং হে মাহবুব, স্মরণ করুন যখন কাফির আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে আপনাকে বন্দি রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে, এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন, এবং আল্লাহর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। 31, এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, হ্যাঁ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলে দিতাম, এগুলো তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী মাত্র। 32, এবং যখন তারা বলল, হে আল্লাহ, যদি এ কোরআন তোমার নিকট থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো কিংবা কোনো বেদনাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো। এবং আল্লাহর কাজ এই নয় যে তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন, এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদাতা নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে। এবং তাদের কি বা আছে যে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না? তারা তো মসজিদ হারাম থেকে নিবৃত করছে, তারা তো মসজিদ হারাম থেকে নিবৃত করছে, এবং তারা সেটার তত্ত্বাবধায়কও নয়। সেটার তত্ত্বাবধায়কগণ তো খোদাভীরুরাই, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জ্ঞান নাই। এবং কাবার নিকট তাদের নামাজ নাই, কিন্তু শীষ ও করতালি দেওয়াই, মানে শীষ এবং করতালি দেওয়া ছাড়া তারা নামাজও পড়ে না। সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো স্বীয় কুফরের বদলা স্বরূপ। আয়াত 36, নিশ্চয়ই কাফিরগণ নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এই জন্য যে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত রাখবে, সুতরাং এখন তারা ধন সম্পদ ব্যয় করবে, অতঃপর তা তাদের উপর অনুতাপের কারণ হবে।
এরপর তাদেরকে পরাভূত করা হবে এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। এই জন্য যে আল্লাহ অপবিত্রকে পৃথক করে দেবেন পবিত্র থেকে এবং অপবিত্রগুলোকে নিচে উপরে রেখে সবই এক স্তূপ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 38, আপনি কাফিরদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত থাকে তবে যা গত হয়েছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, এবং যদি আবারও তাই করে তবে পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পথা তো অতিবাহিত হয়েছে। আয়াত 39, এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফ্যাসাদ অবশিষ্ট না থাকে এবং সমগ্র দিন আল্লাহরই হয়ে যায়। আর যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ তাদের কাজ দেখছেন। আয়াত 40, সূরা আনফাল 9 নম্বর পারার সর্বশেষ আয়াত। এবং যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফা'লামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আমি আরো একবার পড়ছি। ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফা'লামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। এবং যদি তারা মুখ ফেরায় তবে জেনে রেখো যে আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। 10ম পারা শুরু, 41 নম্বর আয়াত, সূরা আনফাল। এবং জেনে রেখো যে তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ করো তবে তার 1/5 বিশেষ করে আল্লাহর রসুলের স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের, যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর উপর এবং সেটার উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন। এখানে একটু ব্যতিক্রমী কথা বলছি, অর্থাৎ অর্থের বাইরে। আনফাল শব্দটি হলো বহুবচন, নফল শব্দ হলো একবচন। অর্থ হলো অতিরিক্ত পুরস্কার। বদরের যুদ্ধ যখন শেষ হয় 2য় হিজরির রমজানুল মোবারকে 17 তারিখে, যুদ্ধের পর মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। অতঃপর শত্রুপক্ষের কাছ থেকে তারা অনেক সম্পদ বা যুদ্ধের ময়দানে ফেলে যাওয়া সম্পদ তাদের হস্তগত হয়। এগুলোকে সাধারণ ভাষায় আমরা বলি গনিমতের মাল। সেই মালগুলি বন্টন নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বদরের মাঠে একটু মতের পার্থক্য হয়। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশনা পাঠিয়ে সেই মত পার্থক্য বন্ধ করায় দেন এবং কী নিয়মে বন্টন হবে তার বর্ণনা দেন। সেই থেকে এই আনফাল বা নফল থেকে আনফাল, সেই আনফাল শব্দটি থেকে সূরার নাম। এবং এই 41 নম্বর আয়াতে এখানে এসে বলা হচ্ছে, এবং জেনে রেখো যে তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে লাভ করো তবে তার 1/5 বিশেষ করে আল্লাহর, রসুলের, স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের, যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর উপর এবং সেটার উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি, যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন। 42 নম্বর আয়াত। যখন তোমরা উপত্যকার নিকট প্রান্তে ছিলে এবং কাফেররা ছিল দূর প্রান্তে, আর কাফেলা উটের উপর বণিক দল ছিল তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে, এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে কোনো অঙ্গীকার করতে তবে অবশ্যই যথাসময়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারতে না। কিন্তু এটা এই জন্য যে আল্লাহ পূরণ করেন যে কাজ হবার ছিল, যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন প্রমাণের আলোকে ধ্বংস হয়
আর যে জীবিত থাকবে সে যেন প্রমাণের আলোকে জীবিত থাকে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই শুনেন এবং জানেন। এখানে একটি কথা আছে, সেটা হলো যে কাফিরগণের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল অনেক কম। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফেরদেরকে মনে করা হয়, কাফেরদের সংখ্যাটাকে কম মনে করানো হলো, যাতে মুসলমানগণ মনে শান্তি পান এবং শক্তি পান। আর কাফিরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে বেশি দেখানো হলো। রাত্রেবেলা মুসলমানগণের সৈন্যদের তাম্বুর সামনে, একটি তাম্বুর সামনে একটি করে বাতি জ্বালানোর বদলে প্রত্যেকটি সামনে দ্বিগুণ সংখ্যক বাতি জ্বালানো হয়েছিল, যাতে করে মুসলমানদের তাম্বুর সংখ্যা বড় হয়, বেশি মনে হয়। আমরা 43 নম্বর আয়াতের অর্থ যাচ্ছি। 43 নম্বর আয়াত, হে মাহবুব, যখন আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নে কাফিরদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখাচ্ছিলেন, এবং হে মুসলমানগণ, যদি তিনি তোমাদেরকে তাদের সংখ্যায় অধিক করে দেখাতেন তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন। ইন্নাহু আলিমুন বিযাতিস সুদূর, ইন্নাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর। আয়াত 44। এবং যখন যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে কাফিরদের সংখ্যা স্বল্প করে দেখিয়েছেন, আর তোমাদের সংখ্যাও তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প করে দেখিয়েছেন, যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করেন যে কাজ সম্পন্ন হবার কথা ছিল, এবং আল্লাহর দিকেই সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর। আয়াত 45। হে ঈমানদারগণ, যখন কোনো সৈন্যদলের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় তখন অবিচল থেকো এবং আল্লাহর স্মরণ অধিক পরিমাণে করো, যাতে তোমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারো। 46। এবং আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ মেনে চলো। ওয়াতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহু। আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ মেনে চলো, আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করো না, করলে পুনরায় সাহস হারাবে এবং তোমাদের সঞ্চিত বায়ু বিলুপ্ত হতে থাকবে। আর ধৈর্য ধারণ করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আয়াত 47। আর তাদের মতো হবে না যারা নিজেদের ঘর হতে বের হয়েছে দম্ভ ভরে ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে, আর তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। 48। এবং যখন শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিল আর বলল, আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হবার মতো নেই এবং তোমরা আমার আশ্রয়ে রয়েছ, অতঃপর যখন উভয় সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন সে উল্টো পায়ে পালিয়ে গেল আর বলল, আমি তোমাদের থেকে পৃথক, আমি তাই দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখছো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন। বদরের যুদ্ধের ময়দানে শয়তান ছিল কুরাইশ বা কাফিরদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। সে কুরাইশদেরকে প্রেরণা দিচ্ছিল, উৎসাহ দিচ্ছিল, পরামর্শ দিচ্ছিল। যখন শয়তান দেখল যে ফেরেশতাগণ ময়দানে নেমে গেছেন, যেটা কুরাইশের মানুষরা মানুষের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু শয়তান দেখতে পাচ্ছিল, তখন শয়তান ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। যখন তারা বলল, তুমি পালাচ্ছ কেন, তুমি না আমাদের সঙ্গে থাকবে বলেছিলে, সে এই উত্তর দিয়েছিল, যে উত্তরটা আমি এতক্ষণ 48 নম্বর আয়াতে পড়ে শোনালাম। 49 নম্বর আয়াত, যখন বলেছিল মুনাফিকগণ এবং ওই সব লোক যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এসব মুসলমানকে তাদের দ্বীন প্রতারিত করেছে, এবং যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। قال الله فإن الله عزيز حكيم فإن الله عزيز حكيم। আয়াত 50। এবং কখনই যদি তুমি দেখতে পেতে যখন ফিরিস্তাগণ কাফিরদের প্রাণ হনন করছে, আঘাত করছে তাদের মুখমণ্ডলের উপর
এবং তাদের পিঠের উপর, এবং স্বাদ গ্রহণ করো আগুন শাস্তির। 51 নম্বর আয়াত এবং আজকের আলোচনার শেষ আয়াত। এটা হচ্ছে বদলা সেটারই যা তোমাদের হাতগুলো আগে প্রেরণ করেছে, এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর জুলুম করেন না। ওয়া আন্নাল্লাহা লাইসা বিযাল্লামিন লিল আবিদ। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।